আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। Kulungka joto lukurok no okok brok salo chini kok amano hayung kotorte hayung genangri pilai na nangnai. Nini ko, ani ko, mani ko kok borok. Chini mani kok no kuchugoti sana bagay sag no sumai tanglai na nangthai. okok brok salno rogoi chini sorno komal jewelers joto jibran lukurok no kok brok salni bagai hamjongma tekha kahmya paro. Kok borok sal hambar. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. An unidentified man demised after being run over by a train traveling from Silchar to Agartala. The incident took place in the Buddupara area, located about 1 kilometer away from the Churaibari railway station. Following the accident, local residents alerted the RPF. Personnel arrived at the scene and subsequently informed the Dharmanagar Railway Police.
On Tuesday morning, the Mohanpur Sub-Divisional Police Administration conducted a large-scale anti-narcotics operation targeting illegal cannabis cultivation. During the early hours, security forces raided the Naogaon area of South Taranagar and tested over 1 lakh cannabis plants. The East Agartala police have successfully apprehended 3 suspects involved in thefts across 3 adjacent locations in Agartala. The accused were produced before the court on Tuesday. Panja Shalakshmi Tripura, a widowed tribal woman from Brinda Kishorpara, faces destitution due to identity theft. In 2022, a local youth foreign Tripura allegedly used documents obtained from the village office to fraudulently secure a Rs 50,000 loan from Tripura Gramin Bank in Harlem. Swarna Komal Jewelers announces Vivah Swarna Utsav 2026 offer. The Vivah Swarna Utsav, organized by Swarna Komal Jewelers, commenced on January 19 and will continue throughout the entire wedding season. These details were shared during a press conference held on Tuesday at the Agartala Press Club. The 53rd State Level Child Scientist Exhibition 2025 and 2026, Team Vikshit Bharat and Atmanirbhar Bharat, was held on Tuesday at the Umakanto English Medium School in Agartala. Animes Devarma, Minister for Science and Technology, Secretary of the Education Department and other high-ranking officials were also in attendance. Bringing to you the news of the day. An unidentified man demised after being run over by a train traveling from Silchar to Agartala. The incident took place in the Buddhupara area, located about 1 kilometer away from the Churaibari railway station. Following the accident, local residents alerted the RPF, personnel arrived at the scene and subsequently informed the Dharmanagar Railway Police. The Railway Police recovered the body and transported it to the Dharmanagar District Hospital. According to eyewitnesses, the incident occurred on Tuesday afternoon. After the Silchar-Agartala special train departed for Churaibari station, the man was hit near the outer signal in the Buddhupara locality. Consequently, he was struck by the high-speed train and died instantly at the scene. Upon hearing the news, local residents rushed to the spot and informed the Churaibari railway station authorities. RPF arrived at the scene first. They subsequently alerted the Dharmanagar Railway Police. এখানে ওই যে শিলচর টু আগরতলা যে এক্সপ্রেস এটা 12টার সময় গেছে তো এটা পড়ছে চড়াইবাড়ি যে তোমার এসএস থেকে 2 কিলোমিটার দূরে পূর্ব ফুলবাড়ি এবং এই লক্ষ্মীনগর করিমপাড়ার মাঝখানে আর কি এই এসএস থেকে 2 কিলোমিটার দূরে তো প্রাণ ছিল মানুষের বক্তব্য আমরা ওইখানে আইছি প্রথম যত দিয়ে করে গাড়ি কাটছে পরে মারা গেছে বেশি ফাও মাথার মধ্যে ইনজুরি হয়েছে আর কি অনুমানিক এর বয়স আমরা চিন্তা করি আর 35 থেকে 30 বছর বয়স হইব লোকটা চিনা জান না কোন জায়গার আর কি কোন জায়গায় মানুষ চিনতে পারছেন চিনা জান না কেউ ছিলেন না তো কেন সারা দিকে গেলাম কেউ ছিলেন না আমরাও দেখলাম চিনিয়া না এবং এই যে পুরাপুরি জায়গাটা একদম জিয়ে গেছে এর কারণে পুরা চিনা জান না কোন ঘটনাস্থলে আইছেন রেল পুলিশ বা ত্রিপুরা পুলিশ রেল পুলিশ আইছে এবং এই রেল পুলিশের আরপিএফ এর স্টাফ আইছে এখানে আর এই ফায়ার সার্ভিসের লোক আইছে এখানে লোকাল পুলিশ খবর দেওয়া হয়েছে তারাও আইতেছে With the assistance of local police, the railway police recovered the body and transported it to Dharmanagar. The police have launched an investigation into the incident and are currently working to establish the identity of the deceased. Bureau Report, Chinikhora. On Tuesday morning, the Mohanpur Sub-Divisional Police Administration conducted a large-scale anti-narcotics operation targeting illegal cannabis cultivation. During the early hours, security forces raided the Naogaon area of South Taranagar and tested over 1 lakh cannabis plants.
The operation was led by the Additional Superintendent of Police of West Tripura District, Himadri Prasad Das. The team comprised personnel from the police, Tripura State Rifles, Border Security Force, and the Forest Department. Authorities successfully uprooted and destroyed a massive plantation of illegal cannabis plants. District ASP Himadri Prasad Das stated that the operation began at dawn. During the drive, local cannabis cultivators attempted to obstruct the security forces. However, due to the proactive and firm stance of the police, the cultivators were forced to retreat, allowing the team to complete the mission. আমরা ভোরবেলা থেকেই একটা গাঁজা গাছ ডিস্ট্রাকশন অভিযানে নেমেছি। তো আমাদের সাথে বিএসএফ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং সিঘাই সাব ডিভিশনাল পুলিশ আমরা পার্টিসিপেট করেছি। তো আমরা নোয়াগাঁও মেইনলি এরিয়ার মধ্যে প্রায় 45টি প্লটের মতন আমরা ডিস্ট্রাকশন করেছি। লাখ লাখ গাছের উপর আমরা ডিস্ট্রাকশন করেছি এই অভিযানে। স্যার, অভিযানের সময় কি কোনো বাধা বিপত্তি? আমাদের গ্রামবাসীদের তরফ থেকে কিছু বাধা বিপত্তি এসেছে, তো আমরা আমাদের তরফ থেকে স্টান গ্রেনেড ফায়ার করেছি। স্যার, এরকম অভিযান আগামী দিনে কন্টিনিউ চলবে এটা। স্যার, পাহাড় এরিয়া নিয়ে কি প্ল্যান রয়েছে আপনাদের? দেখা যাচ্ছে গাজার বিশাল অংশ চাষের ওইখানেও রয়েছে। দেখুন, আপনি জানেন এর আগের অভিযানটাও আমরা পাহাড় অঞ্চলেই করেছি। তো পাহাড় সমতল সব জায়গার মধ্যেই আমরা আমাদের অভিযান কন্টিনিউ করব। The East Agartala police have successfully apprehended 3 suspects involved in thefts across 3 adjacent locations in Agartala. The accused were produced before the court on Tuesday. According to reports, on Monday, while Mamita Dabarma was having lunch in her dining room at her palace compound residence, a thief entered the house. The culprit fled with a table fan and several valuable pasras. Following the filing of a formal complaint, the police reviewed CCTV footage and successfully identified the suspect. The East Agartala police have successfully apprehended a thief and recovered a stolen table fan and traditional pasra from the palace compound area adjacent to Agartala Town Hall. In a separate case, it was revealed that on January 11, a group had been working as painters for 4 days at the house of Baban Pal in the Nayana Mura area. The police have arrested both the thief involved in stealing jewelry from this location and the individual who purchased the stolen gold. Subrata Devnath, the officer in charge of the East Police Station, shared this information on Tuesday. ডাইনিং রুমে খাচ্ছিলেন, বাড়ির সামনে দিয়ে খোলা ছিল। তো ওনার বাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি হয়। তো ওনার খুব দামি দামি পাঁচরা, তারপরে ফ্যান, ওসব জিনিস চুরি হয়। সাথে সাথে তারা যখন পড়ে তারা থানাতে কমপ্লেন করেছে, চুরির কমপ্লেন। তো কমপ্লেন করার সাথে সাথে আমি কেসটা আমার থানা সাব ইন্সপেক্টর অমলেশ দেববর্মাকে এন্ডোর্স করি। তো আমাদের দারগো ইনভেস্টিগেশন অফিসার স্পটে যায়। স্পটে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ ছিল, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোরকে আমরা ফুটেজ দেখে চোরকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। তো ইনভেস্টিগেশনে চোরকে আমরা অ্যারেস্ট করি কাটাখালের এখানে। তো তার থেকে যে চুরি যাওয়া জিনিসগুলি খুব দামি দামি পাঁচরা ছিল, প্রায় 50,000 টাকার দামের জিনিস ছিল, পাঁচরা এবং ফেন, ওইগুলি সে কাটাখালের একটা ইয়েতে লুকিয়েছিল, বস্তাতে ভরে লুকিয়ে রেখেছিল। আসামির নাম ওকে তাও আমরা অ্যারেস্ট করি। আসামি এখন আছে, আসামি কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি, 2 দিনের পুলিশ রিমান্ডে এনেছি পুলিশ। তো এটা একটা বিষয় হলো, এটা একটা সুরজ দেববর্মা, ওর বাড়ি খোলাই গন্ডাছড়া। এরপরে আরেকটা নয়নামুড়াতে কিছুদিন আগে গত 16 তারিখ চুরি হয়েছিল। এই ঘটনাটা একটা অদ্ভুত।
ওনার বাড়িতে মালিকের বাড়িতে ছিল রং মিস্ত্রি কাজ করেছিল, রং মিস্ত্রি 9, 10, 11 রং মিস্ত্রি কাজ করেছিল, এবং তারা তো প্রাইভেট জব করে, বাড়িতে বয়স্ক মা ছিল। তো ওনার বাড়িতে বিয়ে ছিল আশীর্বাদ, হ্যাঁ, তো 16 তারিখ 15 আশীর্বাদের দিন, মানে 15 তারিখ সন্ধ্যার সময় তার আলমারি খুলে দেখছে তাদের ঘরে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়ে গেছে। তারপরে ওরা বললো যে আমাদের বাড়িতে তো কোনো ইয়ে নেই, কমপ্লেন আসার পর দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে রং মিস্ত্রি ছিল। ডাউট হয়েছিল যে রং মিস্ত্রি কোথায়, রং মিস্ত্রি বাড়িতে আমরা খবর পেয়েছি চারিপাড়া এলাকাতে রং মিস্ত্রি, 2 জন রং মিস্ত্রি ছিল। তাদেরকে আমরা পুলিশ যখন স্ট্রংলি ব্রডলি ইন্টারোগেশন করেছি, তাদেরকে বেরিয়েছে যে হ্যাঁ তারাই চুরি করেছে। তারা চুরি করা জিনিসগুলি আমরা উদ্ধার করেছি। এখানে কিছু স্বর্ণালঙ্কা ছিল, আপনারা দেখতে পেয়েছেন, বাইরে আছে, হ্যাঁ, গোল্ডেন অর্নামেন্ট ছিল, চুরি ছিল, ইয়ে ছিল, চেন ছিল গোল্ডেন। তো ওগুলো রিকভার করেছে, আসামি অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আসামিকে 3 জন রিমান্ডে রেখেছে। আজকে ওদেরকে কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছিল। হ্যাঁ, এই হলো আসামি। ওখানে যে আসামি ওখানে 2 জন ছিল, একজন ছিল সঞ্জয়, যে রং মিস্ত্রি যারা করেছিল সঞ্জয় শর্মা, একজন প্রতাপ দাস। তাদের বাড়ি চারিপাড়া লোকনাথপাড়া এলাকাতে 2 জন। তো চুরি হচ্ছে, চুরির হার অনেকটা কমেছে, প্রথম দিকে কিছু কমছে, কিন্তু এখন যেগুলো চুরি হচ্ছে আমরা প্রপারলি সিসিটিভির ফুটেজের সাথে চোখে শনাক্ত করতে হচ্ছে, এগুলো আমরা কাজ করছি। যে চুরির মালগুলো উদ্ধার করা হয়েছে এগুলো কি কারোর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে না কারোর দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে? যে চুরির মালগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, স্বর্ণ অলঙ্কার গুলি যে এর থেকে একটা জুয়েলারিতে বিক্রি করেছিল, জুয়েলারির দোকানদারকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, ওকেও আমরা সাথে ইয়ে করেছি, করেছিল। হ্যাঁ, ওনার নামটা হচ্ছে বিমল রুদ্রপাল, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। উনি চারিপাড়া এলাকাতে বেলাবত। এখানে এই চুরটাতে একজনই ছিল, আর ওইখানে রং মিস্ত্রি 2 জন ছিল, চোর 3 জন। এগুলি ভ্যালু তো অ্যাকচুয়ালি টোটালি ডিটেইন করিনি, হ্যাঁ, আমরা ভ্যালু ইয়ে করে জুয়েলারি থেকে কালেকশন করে নেব। দোকানের মালিক বিমল রুদ্রপালকে কি চোর হিসেবে দেওয়া হয়েছে? চুরির মাল রিসিভার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। শুধু চুরি হলে সে তো চুরের মাল রিসিভ করেছে, তার জন্য তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে বর্তমানে অনেক কেসে যারা চুরির মাল কিনে তাদেরকে চোর হিসেবে অ্যারেস্ট করেছে। পশ্চিম আগরতলা থানায় অনেকগুলো কেস। চোর হিসেবে না, চুরির মাল রিসিভ করা হয়েছে। চোর তো চুরি করে, চুরি মাল যে রিসিভ করে তাদেরকে আমরা সমদোষী করি, ঠিক না? চুরির মাল যে রিসিভ করে তাকেই কেসে ঢুকানো হয়েছে, তার জন্য আমরা অ্যারেস্ট করেছি। স্যার, যেহেতু চুরির মাল উনি রিসিভ করেছেন, তাকে কি পরবর্তী সময় তদন্তের আওতায় আনা হবে? অবশ্যই, অলরেডি অ্যারেস্ট করা হয়েছে, মানে তো তদন্ত আনা হবে। ওকে অ্যারেস্ট করেছে, ওকে রিমান্ডে আনা হয়েছিল, ওকে রিমান্ডে আনা হয়েছিল, রিমান্ডে ছিল। Later, the East Agartala police produced the 3 accused before the court on Tuesday. Reported by Amit from Agartala, Chini Khora. Pancha Shalakshmi Tripura, a widowed tribal woman from Brinda Kisharpara, faces destitution due to identity theft. In 2022, a local youth foreign Tripura allegedly used documents obtained from the village office to fraudulently secure a ₹50,000 loan from Tripura Gramin Bank in Harnam. Despite her extreme poverty, she is now being held liable for this unauthorized theft. For a long time, allegations have been surfacing regarding a horrific and heartbreaking loan fraud incident within this Tripura Gramin Bank branch. Pancha Shalakshmi Tripura, an impoverished, widowed tribal woman from Brinda Kisharpara, Ward number 2 of Brishnupur ADC village, is now on the verge of destitution. According to the allegations, a local youth identified as foreign Tripura previously secured Pancha Shalakshmi essential documents from the village office. Using these documents, he managed to secure a loan of 50,000 VDT and INR from the Tripura Gramin Bank in 2022. The tragedy came to light a few days ago when Pancha Shalakshmi went to the bank to withdraw her government benefit money. She was devastated to find that not a single penny remained in her account. ane ekwan el jese rang tung abo mani ungtho ane ekwan khului rok khului do nai ungtho bank ni rok 50,000 rang chada pho bo ani mui foreign Tripura tarpore angla sibu sia bo bai ma malaya bono sibu sinia angla rojang mau kre kaus potro jang ha ponchai ro se ro ang kaus potro ro thaikla project gen tawo basa jia bini mui ang bona mungsobo sibu sia ang tok jungnia bo lok ang bahaka se kyoksi khlaina ha kyoksi bo flaya te tene ta na sa ekwan kurse joto rang tan la sujak orang ra ang joto phirti khle mane ungtho foreign Tripura no sibu sinia noile bo orang no supo yakle ang bini mai cash thanai ungdu
বেঙ্গল থাঙ্গাংলায় ফাল খুলই নাইখা অরনেছে ফরেন ত্রিপুরা লোন চাজাখো আনি একওয়ান বইও অব আনিতে তেনে একওয়ান বই বা যত লোক আনি তো বালিকা যোজনা মানো অবা আবার সত লোক খাইতো যা অরন রাংবা মাটি সাইয়া আং স্কুল বেসাব দিনো তহলে পালংনে অবনা তো মা চালাইনি নাং আং সব সময় অরনি খকজা খংনি টিআই বেসাব দিনো স্কুलावबो थाइ माहायो ও মাঝে রান্দি ঠুডি রাং পয়সা করে আনি। Now listen to what the bank manager has said. গতদিন আমরা শুনতে পাই যে বিষ্ণুপুর এলাকার একজন মহিলাকে ওনার অজ্ঞাত সারে একটা লোনের গ্যারান্টার বানানো হয় এবং এই নিয়ে তিনি ব্যাংকে আসেন এবং ভর্তুকি করেন। এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনি কি বলতে চাইবেন? অ্যাকচুয়ালি গতদিন আমি ছিলাম না, আমার একটা মিটিং ছিল আগরতলাতে। কি নাম আপনারা বলতে পারবেন কি? নাম স্যার পঞ্চশাল লক্ষ্মী ত্রিপুরা এমন কিছু হতে হবে। আর ফরেন ত্রিপুরা নামে একজন ব্যক্তি ওনার নামে লোন নিয়েছেন এবং পঞ্চশাল লক্ষ্মীকে গ্যারান্টার বানিয়েছেন বলে অভিযোগ। আচ্ছা, এটা তো আমার ঠিক দেখতে লাগবে, ডকুমেন্ট না দেখে আমি কিছু বলতে পারবো না। কবে নাগাদ লোন হয়েছে সে বিষয়ে কি স্যার আপনার জানা আছে? আপনাদের কাছে কি ওই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আছে? অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা স্যার যথাক্রমে 8। আচ্ছা, আমি দেখছি, আমি আমার অ্যাকাউন্টটা দেখছি কবে হচ্ছে। এর নাম্বারটা বলুন। 811250000727। এই লোনটা 2022-এর ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে। তো তখন আমি ছিলাম না, তো আগে যে ম্যানেজার স্যার ছিলেন আমি দেখে বলতে লাগবে। কার নামে লোনটা হয়েছে স্যার? লোনটা হলো ফরেন ত্রিপুরা। গ্যারান্টার কে ছিল? গ্যারান্টার ডকুমেন্ট দেখে বলতে লাগবে। আচ্ছা, তখন এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার কে ছিলেন স্যার? নরেশ ত্রিপুরা। কত টাকা লোন স্যার এটা? এটা 50,000 টাকা। Pure report, Chinikhora. Swarna Komal Jewelers announces Vivah Swarna Utsav 2026 offer. The Vivah Swarna Utsav, organized by Swarna Komal Jewelers, commenced on January 19 and will continue throughout the entire wedding season. These details were shared during a press conference held on Tuesday at the Agartala Press Club. Present at the event were honor of Swarna Komal Jewelers Gopal Chandra Nag, Adon Jamatia, honor of Odin Travel Saurabh Paul. The Vivah Swarna Utsav, organized by Swarna Komal Jewelers, commenced on January 19 and will continue throughout the entire wedding season. The festival offers special discounts on gold and diamond jewelry, a wedding jackpot and lucky draw featuring grand prizes such as Vietnam couples trip and a Kashmir family trip. বিবাহ স্বর্ণ উৎসব যেমন শুরু হয় এবছরও শুরু হলো। আমাদের এই বিবাহ উৎসব চলবে 19 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, চলবে পুরো বিয়ের মরশুমটা, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির এন্ড এবং মার্চের প্রথম পর্যন্ত। এবছর প্রথম আমরা দম্পতিদের জন্য বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছি ভিয়েতনামে, এবং লাকি ড্রতে কাশ্মীর ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছি, ফ্যামিলি ট্রিপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। হীরের গয়না কেনাকাটায় 5টি হীরের কানের দুল সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ তারা জিততে পারেন। সোনার গয়নায় সর্বোচ্চ 25% অর্থাৎ আপ টু 25% ডিসকাউন্ট, এবং হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট রয়েছে। প্রতিটি কেনাকাটায় আপনারা উপহার পাবেন। পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না কিনবার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, এবং এবছরই আমাদের স্বর্ণকমল জুয়েলার্স মানুষকে, অর্থাৎ যারা বিবাহিত নতুন দম্পতিকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সঙ্গে ট্রাভেল পার্টনার রয়েছেন, যেমন উনি বললেন 4 রাত্রি 5 দিনের ভিয়েতনাম ট্রিপ এবং 6 রাত্রি 7 দিনের কাশ্মীর ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা আমাদের তরফ থেকে এবছরের বিয়ের উৎসবের বিশেষ। Likewise, Mr. Adam Domatia has also shared details regarding the offer. खुलुमखा जतनो तिनी आमफा सबाइजार और प्रेस मीटो तिनी स्वर्न कमल ज्वेलर्स कैसा ऑफर लॉन्च करेगा अबंका विवाह स्वर्न उत्सव 2026 नि आरो तंगनाय गोबां अफर दङ आरो पहिलाबो तंगनाय वेडिंग नि कैसा जैकपॉट और वेडिंग नि पैकेज ज्वेलर्स पैकेंगे कपल रो बिबागे कैसा ऑफर दङ अबंका वियतनाम ट्रिप जुदि कपल्स रो अब वेडिंग ज्वेलरी पैकेज पैकेंगे परो
ভিয়েতনাম থানাनि ट्रिप सुबिदा माने आरो सोनाकमल ज्वेलार्सनि থেকে এতে কাছেও দङ आबंखा लाकि ड्र नर्माल लाकि ड्र आ जागा जेकुनु रांजा डायमन्ड बाइकखे निरो काश्मीरो थाङै माने couple almost 7 days and the kaisa ke tongo goal to as usual 25 charges 25% making charges off to nai and then 100% making charges off to nai and every rangsa by bruno gift to manai na manai so abona luguruno koine jotono sono kono heavy and opportunity ka ha Vietnam thangoni grab khilbe Vietnam ke boma hai Vietnam ka kaisa foreign country India ni phataro apa phasteo belai jaga rakho thok beach rok tong seafood try khaimani ke nang a jaga thangnani nang free ho borok hori tong no couple no 5 days ni bani so it's a great opportunity and koine joto dibona sel lo no the thangi musunai rok the thai musu tong phone thangmai rok the ro sono bolo bhai wedding package ne kaise jewelry spy kai no niro opportunity mani ke bokon sing chengi offer bokra thaknai mathak offer change nai 19 Jimmy and 19 January Jimmy and thakjanai March fight oh result no bokon manai oh result manai April rogo no mani ke bahai ma tong sono komol bai taklai bitiu hai hai aprisa kon ang to belai ne kahma tong kha sono komol bai samudang belai ne tong thugo kha kahamungo tai himalaya borok mane boroni professionalism tong borok hamhino boroni brand ambassador no treat khayo and hamhino je contract sign khamai ko motino borok samungo tamu and borok kada offer kahamne rei tong chungchin bani simi ci berhasil lukuroni bani beri tong geso abono belen kha tong to and first time ang je nungmani if I'm not wrong o jewelries no poila thake khaina jeta amo Vietnam trip ro thai offer je khamare ang Sonakomal jewelers dino poila khanao ono as compared to ono jewelries brand ang khaya ko and naina thanga ke Sonakomal jewelers na poila ti phaseo ya bisane jenchini ti phasa brand ambassador now so ambelan kha tong to Sonakomal jewelers ni bang mani borosno opportunity no ambelai borna khamai Reporter Bisal Sang and Amit from Agartala, Chini Khorang. The 53rd State Level Child Scientist Exhibition 2025 and 2026 Till Vikshit Bharat and Atmanirbhar Bharat was held on Tuesday at the Omokonte English Medium School in Agartala. And Ms. Debarma, Minister for Science and Technology, Secretary of the Education Department and other high-ranking officials were also in attendance. The event was inaugurated by the Minister of Science and Technology, Animesta Barma, in the presence of the Department Secretary and other dignitaries. A total of 40 models, with 5 models representing each of the state's 8 districts, participated in this 53rd State Level Science Exhibition. During the inaugural ceremony, Minister Animesta Barma urged all participating students to plant at least one tree at their homes. আমার এখানে এসে আমার একটা অনুভূতি হলো যে শীতটা চলে গেছে এবং গ্রীষ্মকাল চলে এসছে and I came you see only with shirt আমি প্রথম দিকে সকালবেলায় ভাবছিলাম যে কোট টোট পরে যাব যদি এখানে কোট পরে আসতাম আজকে কি অবস্থা হতো so this is also another feel এবং এই স্টুডেন্টদের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এখানে আনা হলো I was just asking whether all these students are from English medium school or they are from Bengali medium school. আমাদের স্পেশাল সেক্রেটারি সাহেব বলছিলেন across Tripura from all mediums they have come to participate in this exhibition. আমার কাছে সায়েন্স এক্সিবিশন এই যে প্রদর্শনী এই প্রদর্শনের একটা গুরুত্ব আছে I really encourage SCRT, School Education Department, all other related department to have exhibition. কেন এটা বলছি এক্সিবিশন জিনিসটা হলে পর
ছাত্রছাত্রীরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা চিন্তা ভাবনা করার সুযোগটা পায়। আপনারা যে ক্লাসরুমে তাদের পড়ান a+b² তখন স্টুডেন্টদের আর কোনো সুযোগ থাকে না। বাট এই যে প্রদর্শনীটা হবে মডেলটা তৈরির ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা চিন্তা করবে, টিম ওয়ার্ক কি করে করতে হবে সেগুলো নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করবে। ইট ইজ লার্নিং থ্রু টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড কিউরিওসিটি। এই যে জানার যে একটা আগ্রহ, আবিষ্কার করার যে একটা আগ্রহ, এই আগ্রহটা কিন্তু প্রকাশ করার একটা সুযোগ এই ধরনের এক্সিবিশনেই হয়ে থাকে। এন্ড এই যে মহতি উদ্যোগ, আমাদের আজকের যে থিমটা কি হচ্ছে, বিকশিত ভারত, হিন্দিতে এটা কি বিকশিত ভারত আত্মনির্ভর ভারত, মানে বিকশিত ভারত আত্মনির্ভর ভারত। তো এই আত্মনির্ভরতা যদি আনতে যায় তাহলে সায়েন্স, টেকনোলজি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে না এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো দেশ কিন্তু আত্মনির্ভর হতে পারে না। আমাদের দেশের লোক সংখ্যা 142 কোটি হবে, তাহলে জনসংখ্যার দিক থেকে গেলে ভারতবর্ষ কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী দেশ। কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় ইন্ডিয়া ইজ স্টিল লেগিং বিহাইন্ড। আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে কারা? ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা দেশ চীন দেশ, রাশিয়া, ইউরোপের সমস্ত দেশগুলো তারা আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে। ওয়াই? বিকজ সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে তারা আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই এই যে আজকের স্টুডেন্টদের এখানে এনে এক্সিবিশনটা করানো হচ্ছে, এটা তাদের আগামী দিন আবিষ্কার করার জন্য যে ট্রেনিং, সেই ট্রেনিংটা তারা পাচ্ছে। অ্যান্ড আই উড আপিল টু দি টিচার্স। টিচাররা হচ্ছে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ার মূল পরিকাঠামো। রিপোর্ট চিনিখরা। Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. যত লোকরক ন অকক ব্রক সালো চিনি কক আমানো হায়ং কতরতে হায়ং গনাঙ্গে পিলাইনা নাংনাই নিনিকো আনিকো মানিকো কক বরক চিনি মানি কক ন কুচুগতি সানা বাগৈ সাগ ন সমাই তাংলাইনা নাংথাই অকক ব্রক সালনো রগৈ চিনি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স যত চিব্রান লুকুরক ন কক ব্রক সালনি বাগৈ হামজংমা দেখা কামিয়া পারো কক ব্রক সাল শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9 জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান,
টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. An unidentified man demise after being run over by a train traveling from Silchar to Agartala. The incident took place in the Buddupara area, located about 1 kilometer away from the Churaibari railway station. Following the accident, local residents alerted the RPF. Personnel arrived at the scene and subsequently informed the Dharmanagar Railway Police. On Tuesday morning, the Mohanpur Sub-Divisional Police Administration conducted a large-scale anti-narcotics operation targeting illegal cannabis cultivation. During the early hours, security forces raided the Nawalganj area of South Taranagar and tested over 1 lakh cannabis plants. The East Agartala police have successfully apprehended 3 suspects involved in thefts across 3 adjacent locations in Agartala. The accused were produced before the court on Tuesday. Pancha Shalakshmi Tripura, a widowed tribal woman from Brinda Kisharpara, faces destitution due to identity theft. In 2022, a local youth foreign Tripura allegedly used documents obtained from the village office to fraudulently secure a ₹50,000 loan from Tripura Gramin Bank in her name. Swarna Komal Jewellers announces Vivah Swarna Utsav 2026 offer. The Vivah Swarna Utsav, organized by Swarna Komal Jewellers, commenced on January 19 and will continue throughout the entire wedding season. These details were shared during a press conference held on Tuesday at the Agartala Press Club. The 53rd State Level Child Scientist Exhibition 2025 and 2026, Theme Vikshit Bharat and Atmanirbhar Bharat, was held on Tuesday at the Omokante English Medium School in Agartala. Animas Debarma, Minister for Science and Technology, Secretary of the Education Department and other high-ranking officials were also in attendance. Bringing to you the news of the day. The foundation stone laying ceremony of the E-Global Academy organized by Tripura Council Engineers Society was held at Dashram Kamikhumlu. Honorable Executive Member Rabindra Debarma attended the event as the chief guest. The event was inaugurated by Honorable Executive Member Rabindra Debarma,
The welcome speech was addressed by Tinko Jamatia, President of TCES, including Honorable Executive Member Rabindra Debarma. Also in attendance were Bishwa Mahan Debarma, social activist Tinko Jamatia, President of TCES, Surajit Rupini, and Pujari Sadan Debarma. Sal keseng sal kaham sal di seng wan suka tam hingkai seng asal wan sulai paimani ek dia boso romoi abo kini mukhang ngi tongo arno bai seng us halno belai kaham sal keseng sal ne wan suka pilawo ang lam sukmani kok nargana tini ni pila the foundation student link e global academy Haneu dosram parawo, ini nu ceremoniyo, songsa thaniwo, chief guest state inaugurator hanei manjak thainai, chini honorable EM education and KOILD TTAADC, chini borom genang Robindra Debarma Sarno lamsugo, bo gosimani bagai temo manjak thaika. Abai bono belai belai kabai kubai lamsugo te chini hamdak ma yaparu. Apne chini aronyo paimanjak thaijak chini social activist chini borong genang da kotor chini khasuksa Biswamohan Debarma bono belai belai ke lamsugo borok sengno obo uskul klok thani uklok to tutui belai ke sengno phandi tongo sengno tum sawi tongani bagai bono belai belai ke hambai te borno bono bo lamsugo chini loge phai manjak thika chini junal chairman west zone junal development committee ni chairman borong gunam bisurai Debarma bono belai belai ke khakamti sibai yafare lamsugo chini oro phai manjak thaimani bagai ching teo manka chin logiwo chini borong genang phebo label koloi bongkha khompui academy सबसे kahamkuk सबसे kotorkuk school chini oro Tripura Rajyo TTAADC ni baisalokjak abo ni principal phebo label koloi bonobo belai belai ke kakamtei sibai yafari lamsugo te chini loge kongo ayang paithago Pujari Sadon Debarma bono belai belai ke hambai tei lamsugo bo bini khakwar bai bo sungno yasak sugma bai sung u jaga manka dui prokare manka sung bo sungno total dui tani sungno rikha abni bisingo bo nijeso pas gonda sungno dan klai yafarkha sung yafade khorlai mano bini bagai belai khakwar bo belai khakotor bo bono sungkha abo suina prostuno nini tin buskango doktor og diar sileo engineer ongi yar sileo nini mungus kango tam sunai nei pujari nik namaba nge bo sa pujari sujita nei nge sung abai no bini mungus kango pj re laika Pujari Sadon Debarma bono ke belai belai ke hambai. Reported by Surajit Rupini from Khumulo, Srinikhara. In observance of National Road Safety Month 2026, a blood donation camp was organized on Wednesday at the Teliamura Netaji Nagar bus stand. The event was held under the joint initiative of the Teliamura Sub-Divisional Administration and the Kuwait District Transport Department. Present at the event were Kalyani Saharoy, MLA of the Teliamura constituency and Chief Whip of the State Legislative Assembly, Apurva Krishna Chakravarti, SDM of Teliamura Sandeep Debarma, DCM of the SDM office, Rupak Sarkar, Chairman of the Teliamura Municipal Council, Rohan Krishna, Teliamura Sub-Divisional Police Officer, along with other officials from the administration, police and transport departments. Speaking from the dais, MLA Kalyani Saharoy stated, জোরে গাড়ি চালানো, জোরে বাইক চালানো, ট্রাফিক সিগন্যাল না মানা, এই সমস্ত কারণে দুর্ঘটনাগুলি ঘটে। আর কি কারণে ঘটে? যারা যান চালনা করে চালক রয়েছে
তারা যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে তখনই এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটে। এই অসাবধানতার কারণে বহু তরতাজা প্রাণকে আমরা হারাই, যারা জীবনে অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। কিংবা পরিবার যিনি পরিচালনা করেন, পরিবারের কর্তা, তিনি যখন মারা যান তখন তোমাদের মতো পরিবারে, সাধারণ পরিবারে যে অশান্তি এবং যে দুঃখের দিন চলে আসে, কিভাবে হবে তোমাদের ভবিষ্যৎ, কিভাবে তোমরা পড়াশোনা করবে। বাড়ির অভিভাবক মারা গেছেন, দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তোমাদের ভবিষ্যৎ তখন প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়। সরকারের কি দায়িত্ব, সরকারের কি এমন বিষয় যে সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ, সড়ক সুরক্ষা মাস পালন করতে হবে? আর কোনো কাজ নেই সরকারের? সরকার দায়িত্ব নেই এ কারণেই ইজ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট। প্রত্যেকটি রাজ্য সংবিধানের স্বীকৃতিতে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট। কেন বিনামূল্যে চাল দেওয়া হয়? মানুষকে, মানব সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কেন ইন্স্যুরেন্স করানো হয়? মানব সম্পদ যাতে দুর্ঘটনা ঘটলে পরেও যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, অর্থ যাতে তারা পায়, কম্পেনসেশন যাতে পায়, তার জন্য। বিষয়গুলি নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে, বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের যুব সমাজকে ভাবতে হবে। আমরা দেখি সামনে সরস্বতী পূজা আসছে, এটা মনে হয় বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে। সাজগুজের বাহার থেকে শুরু করে যুবকদের মধ্যে আলাদা উদ্দীপনা, বাইক জুড়ে চালানো, সঙ্গে 2-3 গার্লফ্রেন্ড নিয়ে। আর প্রত্যেক সরস্বতী পূজার রাত্রে পরের দিন খবর আসে অজস্র মৃত্যু, অজস্র দুর্ঘটনা। এগুলি বন্ধ করতে হবে। সচেতনতাই একমাত্র উপায় টু অ্যাভয়েড দ্য রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট। Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. Retirees have sent a letter to the Prime Minister regarding the issue of the 8th Pay Commission. Additionally, the leadership of the Forum of Civil Pensioners Association has announced a protest movement. The Forum of Civil Pensioners Association has issued a call to action announcing a series of demonstrations aimed at securing the reinstatement of the old pension scheme. যে কর্মসূচি আছে, কি কর্মসূচি আছে সেটা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা এবং আমাদের যে মূল দাবি, 3টা মূল দাবি আমাদের আছে। 1 নম্বর হচ্ছে পে কমিশনের যে টার্মস অফ রেফারেন্স আছে তার অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে। অ্যামেন্ডমেন্ট করে সেখানে যারা ওল্ড পেনশন সিস্টেমে যারা আছে তাদের পেনশনের রিভিশনটা স্পেসিফিক উল্লেখ করতে হবে এবং এই যে পেনশনের রিভিশনটা 1/1/26 থেকে এটা যাতে কার্যকরী হয় সে ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। এই 3টা বিষয় নিয়ে পে কমিশন গঠন হওয়ার পরে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে 3টা স্টেপে, এর মধ্যে আবার আপনার সিগনেচার ক্যাম্পেইন, সেটা পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে হতে পারে বা আমাদের এখান থেকে আমরা যেটা করেছি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যারা পেনশনার যারা আছে এর মধ্যে আছে আপনার ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন যার মধ্যে এজি, ইনকাম ট্যাক্স, কাস্টম এরা সবাই আছে এবং বিএসএনএল। আমরা সবাই মিলে আমরা 350 জনের মতো সিগনেচার করে আমরা সেই সিগনেচারের কপি আমরা পাঠিয়েছি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে। এটা হচ্ছে পার্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম, যে আমাদের প্রোগ্রাম যেটা চলছে তার এটা। এবং 9 তারিখে গেল ধর্ণা এবং আগামী 13ই ফেব্রুয়ারি স্টেট লেভেলে আমাদের ধর্ণা হবে এই দাবির ভিত্তিতে। এবং তারপরে যেটা আছে আপনার বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে আমাদের যে দাবি, আমাদের যে অবিচার যেটা হচ্ছে পেনশনারদের প্রতি সেটা সম্পর্কে অবহিত করে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে আমাদের যে মতামত যেটা সেটা তুলে ধরা। এবং এরপরে আছে আবার আমাদের যে কনভেনশন, আমরা এখানে 24শে অগাস্ট আমরা করেছি কনভেনশন, একবার করেছি, আবার স্টেট লেভেলে কনভেনশন হবে, সেটা আমরা অর্গানাইজ করব। আমাদের মূল হচ্ছে এই 3টা দাবি। সুতরাং এই যে পেনশনারদের প্রতি এই যে আমরা যেটা বলবো এতদিন যেটা ছিল না সেরকম একটা যে আমরা বলছি এটা যে এই যে এটা সরকারের দায় দায়িত্ব পেনশনারদের প্রতি নেওয়া, সেটা কিন্তু মনে হচ্ছে সরকার এটা বোধহয় নিতে চাইছে না। যার দরুন
আমাদের যে আন্দোলন যেটা চলছে আপনার গত ফেব্রুয়ারি 25শে মার্চ থেকে, সেটা কিন্তু এখনো চলছে এবং আমাদের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত যা অবস্থা, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের আছে। Bureau Report, Chinikhara. A meeting was organized by the Tripura Pradesh Congress Committee regarding the Safe MGN-Rega struggle at Pradesh Congress Bhavan. Present were Pradesh Congress Committee President Ashish Kumar Saha and other members. Following the meeting, the Pradesh Congress Committee President addressed the media to provide detailed information about their upcoming programs and strategies to protect the Employment Guarantee Scheme. আরো বেশি সংখ্যক ওই রেশন শপের লাইনে দাঁড় করানোর জন্য, গরিবের সংখ্যাটাকে বৃদ্ধি করার জন্য, আর 125 দিনের ওই 25 দিন কাজ বাড়িয়ে ভাউতা প্রদান করে তার আইনি অধিকার কেড়ে নিয়ে, যেখানে সারা ভারতবর্ষের গড় এই বিজেপি সরকারের 12 বছরে মাত্র 50 দিনও সেখানে সম্পন্ন হয় না। তো বিজেপি সরকার 125 দিনের কথা কাদের শোনাচ্ছে, যেখানে একটা সরকার 50 দিনের কাজ করায়নি। রেগার টাকা সংকুচিত করেছে, রাজ্যগুলির কাছে আজকে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অর্থ প্রদানে তারা দলবাজি করে চলেছে। ভারতবর্ষের বহু রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেও তাদের যে ন্যায্য প্রাপ্তি সেটা পাচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে রেগার কাজ একরকম ধরে নিতে হবে গ্রামে গঞ্জে, এটা বন্ধ করে দেওয়ার পথে, এবং যেখানেও হচ্ছে একটা পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। কোটি কোটি টাকা এই সরকারের 7.5 বছরের উপরে যারা এইখানে এই MGN-Rega এখানে চালিয়েছে, পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচনবিহীন সেখানে পঞ্চায়েত গঠন করেছে, প্রধান উপপ্রধানরা আজকে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের বাড়িতে বড় বড় অট্টালিকা সম বাড়ি, তাদের গাড়ি হাঁকাচ্ছে, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ছে, সাধারণ গরিব অংশের মানুষ কাজ পাচ্ছে না। আর কাজ করলেও সময় মতো মজুরি পাচ্ছে না, সঠিক মজুরি প্রদান করা হচ্ছে না। এই কাজের মজুরি নিয়েও দলবাজি যেমন আছে, তাদের কাছ থেকে কাটমানি নিয়ে একটা কোটি কোটি টাকা অর্থ নানাভাবে দুর্নীতি হয়েছে। MGN-Rega এই দেশ থেকে তুলে দিয়ে নতুন আইনে ওই ঠিকাদারদের সঙ্গে মিলেমিশে শাসক দল যেন একটা বড় অর্থ লোপাট করতে পারে আর মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বানিয়ে ওই সরকারের যে ডোল, নির্বাচনের সময় ওই যে বিহারে আমরা দেখলাম, এখন 10,000 দিচ্ছি, ভোটের পরে 2 লাখ দেব। ঠিক রাজস্থানে বলেছে 500 টাকা দরে গ্যাস প্রদান করবে, নির্বাচনের পরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিল্লিতে ওই মহিলাদের তাদেরকে 1,500 টাকা করে প্রদান করবে, এখন বলছে যে অর্থ না থাকলে কোথা থেকে টাকা প্রদান করবে। এই যে তাদের যে মুখ আর মুখোশের যে ব্যবধান, এই ব্যবধান ভারতবর্ষের মানুষ আজকে ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে। আগামী দিনগুলিতে এই মনরেগার যে মুভমেন্ট, আমরা 30 তারিখে সারা রাজ্যে প্রতিটা ব্লকে আমাদের গণ অবস্থান হবে গান্ধীজির শহীদান দিবসে। যে গান্ধীজিকে এই RSS তাকে হত্যা করেছিল, আজকে এই RSS এর নাথুরাম গডসেকে নিয়ে যারা জাতির জনককে অবমাননা করে তাকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্রয়াস নিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে, গান্ধীজির এই অবমাননার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করে 30শে জানুয়ারি সব জায়গায় গণ অবস্থান পালন করব। আমাদের রাজ্যে আমরা জেলা ভিত্তিক 6ই ফেব্রুয়ারি অবধি আমাদের জেলা ভিত্তিক জেলার শাসকের কাছে মনরেগা পুনর্বহালের দাবিতে আমরা গণ ডেপুটেশন দেব এবং আগামী ফেব্রুয়ারির 15-র মধ্যে যে কোনো একটা দিন ধার্য করে আমরা রাজ্যপালের ভবন, যেটা লোকপাল ভবন, সেই ভবন আমরা ঘেরাও করব। আমরা রাজ্যপালের নিকট আমাদের দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি তুলে দেব। Reporter Pranav from Agartala, Chinikhara.
With the slogan, "Let cricket build a bond of mutual harmony to create a drug-free society and a drug-free Tripura," a one-day friendly cricket match was organized by the Khwai Sub-Divisional Committee of the Tripura Working Journalists Association at the Khwai Airport Ground. Several prominent personalities were in attendance, including Aparna Singharoy, Sabadipati of Khwai Jilla Parishad, Suprabha Debnath, Joint Convener of the Agartala Press Club Sports Committee, Asit Varan Ghosh, President of the Tripura Working Journalists Association, Prasenjit Dev, Secretary of the committee, Ajay Bhattacharya, Distinguished Sports Teacher. এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা আমার কথা শুনছেন সবাইকে আমি খোয়াই জেলার পক্ষ থেকে স্তরভেদে প্রণাম, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সত্যি আজকে মাঠে যে খেলাটা প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হবে সেটা খুব প্রশংসার দাবি রাখবে। কারণ কি, খেলা মানে মাঠ, মাঠে খেলা। আজকে যিনি ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, উনি বলছেন যে প্রত্যেককে মাঠমুখী হতে হবে। কারণ আজকে যুব সমাজ যেভাবে নেশায় আসক্ত হয়ে যাচ্ছে গুটি গুটি পায়ে, তার থেকে তাদেরকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সে মাঠে আসার খেলার মাধ্যমে যেন সবাই খেলাতে বাস করছেন। কারণ খেলা ছাড়া হয় না। আমরা জানি স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাস্থ্য না থাকলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। আজকে যারা এখানে খেলা রেখেছেন, আগরতলা প্রেস ক্লাব, জার্নালিস্ট খোয়াই মহকুমা অ্যাসোসিয়েশন, আপনাদের উদ্দেশ্য বলছি, আপনারা মহৎ একটা কাজে আপনারা আত্মনিবেশ করেছেন। শুধু আমরা যদি যুব সমাজের প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলি আপনারা নেশা করবেন না, সেই সময়টুকু আপনাদের হাতে নেই। এইভাবে খেলা ডেকে খেলার মাঠে যুবকদের এনে যদি আপনারা যেভাবে মেসেজ দিতে চাইছেন, শুধু আমার খোয়াই নয়, খোয়াই জেলার সঙ্গে সঙ্গে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা যে মেসেজটা দিতে চাইছেন যে একমাত্র সে ড্রাগসের কাজ থেকে মুক্তি নিতে পারে একমাত্র খেলার মাঠ। সে যে কোনো খেলা হতে পারে, আর স্বাস্থ্য ঠিক থাকে খেলা। Reported by Biplov from Khwai, Chini Khorang. At a press meet held at the Agartala Press Club, MK Production announced that the renowned dancer, actor and choreographer Dharmesh Yelanda will be the special guest at the grand finale of Nach Tripura Nach. The event is scheduled to take place on February 1st at the Rabindra Bhavan Hall in Agartala. MK Production disclosed further information concerning the arrangements for the forthcoming Nach Tripura Nach grand finale. আপনারা সবাই অবগত, ত্রিপুরা এমকে প্রোডাকশন নামক একটি সংস্থা প্রতি বছর নৃত্য এবং সঙ্গীতকে নিয়ে বড় একটা স্টেজ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবছরও গত বছরের ন্যায় নাচ ত্রিপুরা নাচ সেশন ট্যুর আয়োজন করা হয়েছে, যাতে 600-এর উপরে ত্রিপুরা থেকে পার্টিসিপেট করেছে, যা গত নভেম্বর মাস থেকে আগরতলায় চলে আসছে সেমিফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনাল, এবং আগামী 1 ফেব্রুয়ারি 2026 অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলার রবীন্দ্র ভবন হল 1-এ এই কম্পিটিশনে নাচ ত্রিপুরা নাচের ফাইনাল সেশন। এবং আমরা খুব আনন্দিত আজকে যে আমরা এটা ঘোষণা করতে যাচ্ছি যে ওই ফাইনালে আমাদের ভারতবর্ষের একজন অন্যতম নৃত্যশিল্পী, ডান্সার, কোরিওগ্রাফার এবং অ্যাক্টর, শুধু ভারতবর্ষে না আন্তর্জাতিক স্তরের ধর্মেশ স্যার, যাকে আমরা ধর্মেশ স্যার হিসেবে চিনি, আমরা ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স এবং বিভিন্ন টিভি রিয়েলিটি শোতে আমরা দেখেছি, উনি আসছেন রাজ্যের যে ট্যালেন্টগুলো আছে তাদেরকে আরও উৎসাহিত করতে, তাদের এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য আরও রাস্তা দেখাতে। এমকে প্রোডাকশনের এই উদ্যোগে আশা রাখছি আগামী দিনেও আরও বড় বড় স্টেজ ত্রিপুরায় আয়োজন করা হবে, এবং তাতে করে রাজ্যের যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে যেই লুকিয়ে থাকা যে ট্যালেন্টগুলো আছে সেগুলো এগিয়ে আসতে, এবং রাজ্য থেকে জাতীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই ট্যালেন্টগুলো পৌঁছতে পারবে। তো আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন, পাশে থাকবেন, এবং ওই দিন 1 ফেব্রুয়ারি সেখানে উপস্থিত থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে আরও সাফল্য করতে আমাদের সহযোগিতা করবেন। রাজ্যবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষা এবং ভালোবাসা আমরা চাই, এবং আপনারা যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করবেন যাতে আমরা এই অনুষ্ঠানটি আমরা সম্পূর্ণ সাকসেসফুলি আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারি। ধন্যবাদ। Reported by Amit from Agartala,
চিনি খরা। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora. Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo. Abuni bajingno chini Swarnakomal Jewellers ni bokhaktei Tripura hasini joto lukurungno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo. Tongthok tiring hambai. Sham Sundar Company Jewellers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewellers. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই